Today, we are going to see the Nandagram, and here first we came to the Vrindakunda place managed by ISKCON in this Rajadham. இங்க இப்ப நம்ம இருக்கிற இடம் விருந்தகுண்ட். இது இஸ்கானோட ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழே இங்க இந்த விரஜதாமத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். இதுக்கு அடுத்து நம்ம நந்தகிராம் போகவிருக்கோம். Now we know from Shastra that spiritual abode of Krishna is eternal. சாஸ்திரங்கள்ல கிருஷ்ணருடைய இந்த ஸ்தலம் நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Who remembers shlokas from Brahma Samhita? Sahasram Kupulakyam Atpadam. Goloka, Krishna's planet looked like a fantastic, splendid lotus with millions of petals. கிருஷ்ணருடைய இந்த லோகம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பிரம்ம சம்ஹிதாவில வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பல கோடிக்கணக்கான இதழ்கள் கொண்ட ஒரு தாமரை மலரை போன்றது. Spiritual planet is alive, is made of conscious atoms, not of the matter. There's no matter, there's no that jada tattva, there's no unconscious materials in spiritual world. The planet is conscious. ஆன்மீக உலகமே உயிரோட்டம் உள்ளது. இங்க ஜடம்ன்ற பேச்சுக்கு அங்க இடம் கிடையாது ஆன்மீக உலகத்துல. Srila Prabhupada explains that Krishna is such a potency that swabhaviki jnana bala kriya chakra. Naturally, everything occurs as a natural consequence. Just like when summer comes, naturally we get mango season. So whatever Krishna wishes, according to his desire, the spiritual world produces, manifests. Season or not season, Krishna wants mangoes, mangoes are there. Krishna wants on the same tree, mangoes and apples and oranges, Kalpavriksha produces. Prabhupada said, Kalpavriksha can give samosas and kachoris also. ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது? அங்கே எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தின்படி நடக்கிறது. எப்படி இங்க கோடை காலம்னா இயற்கையாகவே மாம்பழம் கிடைக்கும். அது மாதிரி அங்க கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் என்னவோ அதுதான் அங்க அந்த பருவம். அது கோடை காலமோ குளிர்காலமோ எந்த காலத்திலயும் அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அது கிடைக்கும். அது ஒரே மரத்துல மாம்பழம், ஆரஞ்சு, சொல்ல சமோசா, கச்சோரி எல்லாம் கூட மரத்துல இருந்தே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கற்பவிருட்ச மரங்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கு. It's a perfect place, done according to Krishna's mind, according to Krishna's mood, according to Krishna's desires. கிருஷ்ணருடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப, கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப எல்லாமே கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி அங்க பூரணமான ஒரு உலகமாக இருக்கு. Krishna wants a sunny day to go over picnic with his gopas, arranged. Whenever Krishna walks, the newly sprouted grass just appears. Just a second before he puts the foot, fresh, soft, young grass is there to not to harm his lotus feet. The whole planet is cooperative with climate, with shades, with breeze, with trees, with grass, with animals. Everybody is centered how to please Krishna, how to give him pleasure. அங்க இப்போ கிருஷ்ணர் கோடை காலத்துல நண்பர்கள் கோபர்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு சுற்றுலா போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாருன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான அந்த சூழ்நிலைகள் அமையும். அங்க அவர் நடந்து போகும்போது அவருடைய திருவடிகள் காயம்பட்டுடாம குத்திடாம இருக்கிற மாதிரி கீழே அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அப்பதான் புதிதா முளைத்து வர அந்த பொருட்களா இருக்கும். அது கூட கடினமா இல்லாம ரொம்ப மென்மையான அந்த பொருட்கள் இருக்கும். அவர் நடக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஏதுவா இருக்கும். அதே மாதிரி அங்க எல்லா சூழ்நிலைகளுமே அவர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப மாற்றம் அடையும். For us it's difficult to understand spiritual because it's really perfect and it looks like dream to us, looks like some imaginary thing, looks like some kids are dreaming, sitting and dreaming, should be like this, it should be like that. But reality exists. ஆன்மீக உலகத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம்தான். ஏன்னா நமக்கு இங்க ஏதோ குழந்தைகள் கனவு கண்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது மாதிரியான ஒரு விஷயம் அங்க நடக்கிறதா தெரியலாம். ஆனா அதுதான் உண்மை, அதுதான் யதார்த்தம், அது இருந்துட்டு இருக்கு.
Our problem is we are looking for perfect fall in material world. We want perfect wife, always speak like a sweet cuckoo, sound making, and always cooking perfectly for us, and never complaining, and never asking anything. We want perfect kids who are obeying whenever we say sit down and keep quiet. Yes, they sit down, keep quiet. It's illusion. It's not going to happen. We are looking for Vaikuntha in the material world. That is Maya. Maya, not here. It's what is exactly saying. You're looking in the wrong place. இங்க பௌதிக உலகத்துல நம்ம பூரணத்துவத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். அதுதான் நம்முடைய பிரச்சனையே. இங்க நமக்கு நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கிற மாதிரி ஒரு மனைவி வேணும். எதுக்கும் ஆசைப்படாதவங்களா இருக்கணும். நம்ம விருப்பப்படுற மாதிரி அவங்க நடந்துக்கணும். நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் சொன்னா சொல் பேச்சு கேட்கிற மாதிரி இருக்கணும். இப்படி எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா இது அதுக்கான இடம் கிடையாது. இங்க அது நடக்காது. இது அதனால்தான் இங்க நம்ம இல்லாத ஒண்ணு தேடுறதுனால இது மாயா. மாயா அப்படின்னா இல்லாத ஒன்று. What do the lady want? The ladies, what do they want? They want shelter. They want loving, affectionate husband. They want somebody who will not beat them, who will not abuse them, accuse them, shout at them. People, you are looking for Krishna. You are looking for perfect being. That is Krishna. That is only shelter. Male or female, we are all looking for perfect relationship. That is Krishna. பெண்கள்லாம் என்ன தேடுறாங்க? அவங்க ஒரு நல்ல பக்குவமான ஒரு பூர்ணமான ஒரு கணவன் வேணும். நம்ம விருப்பப்பட்டது மாதிரி நடந்துக்கணும். அவங்க நம்மளை திட்டக்கூடாது, நம்மளை கடிந்து பேசக்கூடாது, அப்படி விரும்புறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக உலகம் இந்த பௌதிக உலகம் மாதிரியான பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகம் மாதிரி இங்க நம்ம அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. So Krishna's world is perfect. Krishna's place is perfect. Krishna's friends are perfect. Krishna's associates, everything related to Krishna in spiritual, everything is perfect. கிருஷ்ணருடைய உலகம், அங்க இருக்கக்கூடிய அவருடைய கூட இருக்கிறவங்க, அந்த எல்லாமே பூர்ணமான நிலையில இருக்கு. So the spiritual exists eternally. And when Krishna comes from the spiritual to material world to perform his pastimes, the spiritual also comes and manifests for his needs, according to his desire to serve him. கிருஷ்ணருடைய அந்த நித்தியமான உலகம், கிருஷ்ணர் இங்க அவருடைய லீலைகளை புரியறதுக்காக வரும்போது அந்த ஆன்மீக உலகமும் அவர் கூடவே இங்க அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ற விதத்துல இங்க வருது. So when Krishna comes, his abode comes, and therefore this Vrindavan Dham, Raj Dham, 54 square miles marked in the material plane, actually is completely unlimited spiritual manifested within. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வரும்போது அவருடைய ஆன்மீக உலகமே இங்க வருது. இந்த பௌதிக உலக பார்வையில 54 சதுர மைல்கள் சுற்றளவு கொண்ட இந்த பகுதி பிரஜதாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உண்மையிலே சொல்லணும்னா இங்க ஒரு எல்லை இல்லாத ஆன்மீக உலகம் இங்க இருக்கு. It's difficult to explain, but the Krishna eternally exists in Vrindavan, and even now the spiritual aspect of Vrindavan is fully on. All the Krishna Leelas are happening right now while we are sitting here. There is another dimension which is Radha Krishna's pastimes happening right now here in this area. ஆன்மீக உலகம் பற்றின விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமானதுதான். ஆனாலும் உண்மை என்னன்னா இங்க இப்பவும் எல்லா ஆன்மீக லீலைகளும் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணருடைய வேற ஒரு கோணத்துல அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா லீலைகளுமே இங்க நிரந்தரமா நடந்துட்டு இருக்கு. The difference between Vrindavan Dham and any other holy place is that this exists eternally. Nitya Leelas are performed eternally here. மற்ற தாமங்களுக்கும் விருந்தாவன தாமத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, இங்க விருந்தாவன தாமத்தினுடைய லீலைகள் எல்லாம் நிரந்தரமா எப்போதுமே நடந்துட்டு இருக்கு. We were discussing another day with our Kerala party that when you come to Guruvayur, you will hear the story how Guru
and Vayu, Brihaspati and Vayu, how they brought the deities from Dwaraka worship by Rukmini, and then deity was brought to Guru Vayu and then start worship, and then later on Shankaracharya came and show how to do properly pujas according to Shastra. This happened 5,000 years ago. In Vrindavan, Leelas are happening every day. Never, you are speaking something. On this place, something happened 5,000 years ago. On this place, something happened 5 seconds ago. It's eternal, it's Nitya Leela. There's a big difference in Vrindavan Dham and any other holy place. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அவங்க கேரளாவில் வந்திருக்கவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ குருவாயூரை பற்றி சொல்லும் போது எப்படி குருவான பிரகஸ்பதி தொடங்கி அந்த விக்கிரகம் வந்து துவாரகையில வழிபடப்பட்டு அது வந்தது அப்படின்ற அந்த வரலாறு நம்ம கேட்டோம். அந்த லீலை நடந்தது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம். ஆனா இங்க விருந்தாவன லீலைகள் அப்படின்னா எல்லாமே இங்க நிரந்தரமா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்பவும் 5 வினாடிக்கு முன்னாடி நடந்த லீலை பத்தி இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். Those who are pure soul, they can see Radha Krishna pastimes. யாரெல்லாம் தூய்மையான ஆத்மாக்களோ அவங்களால ராதாகிருஷ்ணருடைய அந்த லீலைகள் நடக்கிறதெல்லாம் அவங்களால கண்கூட பார்க்க முடியும். So, I'll just give you one example from Acharya. ஆச்சாரியர்கள் சொல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன். One of Acharyas wrote that when gopis are taking bath, their long braided hair is floating on the water just like a snake. It looks like that. When they swim, that long hair going behind them and looks like a snake. இப்போ பெண்கள் வந்து குளத்துல குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய நீண்ட அந்த தலைமுடி வந்து பின்னலோட இருக்கு, அது பின்னப்பட்டிருக்கு. அவங்க பின்னாடி வந்து அந்த பின்னல் வந்து தண்ணியில இப்படி நெளிஞ்சு போறது வந்து ஒரு பாம்பு அவங்க பின்னாடி போற மாதிரி தோணுது. Another devotee, when he read this poetry, he felt a little upset. Oh, how can you compare Gopi's beautiful hair to the black snake? It's not appropriate. He felt a little bad about it. ஒரு பக்தர் இந்த உதாரணத்தை வந்து படிக்கும் போது அவருக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது. எப்படி வந்து கோபியர்களுடைய அழகான அந்த பின்னலை வந்து கருப்ப பாம்பு ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியும், அது சரியானதா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சார். So he went on one holy kunda here in Vrindavan and Govardhan, and he was sitting and chanting on the bank of the kunda. அவர் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குளம் விருந்தாவனத்துல இருக்கிற ஒரு குளக்கரையில போய் உட்கார்ந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ அங்க உள்ளூர்ல இருக்கிற பெண்கள் சின்ன பொண்ணுங்க எல்லாம் வந்து அங்க குளிக்கிறாங்க. Then in one moment he was chanting, open eyes, and saw the black snake coming just behind girls, just like swimming after the head of the girl, just about to bite. அப்போ அந்த ஒரு பொண்ணோட பின்னாடி அந்த தலைக்கு பின்னாடி அதே மாதிரி ஒரு பாம்பு வந்து அந்த பொண்ணை வந்து கடிக்க வர மாதிரியே ஒரு அந்த காட்சி இருந்தது. அதை பார்த்தாரு. Girl, watch out, snake, snake. உடனே அவர் பாம்பு பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுகிட்ட கத்துறாரு. The girl turned and he could understand it's just their hair. அந்த பொண்ணை திரும்பி பார்த்த போது அந்த பொண்ணோட முடியே தான் அது அப்படின்றத அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. Oh, this is true. It really looks like a snake. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சது, இது உண்மையிலே நம்ம படிச்சோமே அதே மாதிரி இது பாக்குறதுக்கு பாம்பு மாதிரியே தான் இருக்கு அப்படின்னு. Then he offered pranam to apologize that devotee in the mind. He offered pranam. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து மனசுலயே அந்த கருத்தை எழுதியிருந்த அந்த பக்தருக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு வேண்டினார். When he opened eyes, no more girls around. Gopis, they showed him. Actually, he saw the spiritual bodies of gopis. Actually, he saw really happen. Really, it is like this. So this is spiritual world. Those who are pure may get blessing. அவரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அங்க குளிச்சுட்டு இருந்த பெண்கள் இல்லை. அப்போ வந்து கோபியர்கள் வந்து அவர் என்ன சாஸ்திரத்துல படிச்சாரோ அது உண்மைதான் அப்படின்றத அவருக்கு காட்டுறதுக்காகவே அவங்க வந்திருக்காங்க. So Bhaktivinoda Thakur explained the mystery to us. பக்திவினோத் தாக்கூர் வந்து நமக்கு அதுக்கான மர்மம் அது பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்றத விளக்குறார். Really
Vrindavan is as it is, always spiritual, always Krishna never leaves Vrindavan. He's always present here with Gopas and Gopis eternally. பிருந்தாவனம் நித்தியமானது, எப்போதுமே இங்க கோபியர்களோட இங்க லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. But for materialistic people, there is a thin layer. You say like a film, like a thin layer, like some thin foil, which covers Vrindavan. So materialistic people cannot see; they can see just external. ஆனா இந்த விருந்தாவனத்தை பௌத்திகமான மக்களால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மெல்லிய ஒரு சிறிய ஒரு விஷயம் வந்து அது ஒரு திரை மாதிரி அது வந்து மறைச்சிருக்கு. So we chant, we read more, we serve more, and one day by Krishna's blessings, by Acharya's blessing, we may see Radha Krishna's pastime just like Acharyas they did. நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு நிறைய சேவையில ஈடுபட்டு நம்ம தொடர்ந்து இந்த பக்தி தொண்டில பயிற்சியில ஈடுபடும் போது ஒரு நாள் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையால நாமும் அந்த ராதாகிருஷ்ணருடைய லீலைகளை காணுவதற்கு சாத்தியம் இருக்கு. It's difficult to explain. And all acharyas, they are so pure souls. They have their spiritual bodies, maybe as a gopis, maybe as a manjaris, maybe as a gopas. These are all spiritual beings, eternal associates of Krishna. எல்லா ஆச்சாரியர்களும் நித்தியமாக கிருஷ்ணரோட சங்கத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களுக்குன்னு நித்தியமான சொரூபம் இருக்கு. அவங்க கோபியர்களா இருக்கலாம், மஞ்சரிகளா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி வெவ்வேறு நிலைகள்ல அவங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நித்திய சங்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. So we know that when we see our parampara, one day we were showing to somebody our altar and say, okay, this is Gauranitai, this is Lord Nrsingadev, this is Panchatattva. And before saying Guru Parampara, that gentleman say, and these are the all great wise rishis of India. I said, not exactly. Not exactly. ஒரு நாள் நம்ம கோயில்ல வந்து புதுசா கொஞ்சம் ஒரு பிரம்மத்தினம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட இது கௌரணி தாய், இது நரசிங்க தேவ், இது பஞ்சதத்துவ அப்படின்னு மேல இருந்து அப்படியே நம்ம சொல்லிட்டே வரும்போது அந்த குரு பரம்பரை பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த வந்திருந்த ஒருத்தர் வந்து இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பழங்காலத்து சாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்தியாவை சேர்ந்த பழங்கால சாதுக்கள் அப்படின்னு அவரா சொன்னாரு. ஆனா அது அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது. Not only they are great rishis, but actually they all have their swarupa as a manjaris and gopis in Krishna Lila. This is the closest persons to Radha and Krishna. The one who are daily sing Radha Krishna, one who daily participate in Radha Krishna Lila, not just some old wise rishis. ஏதோ பழங்காலத்து ஒரு சாதுக்கள் ரிஷிகள் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ராதாகிருஷ்ணருடைய லீலைகள்ல பங்கெடுத்துக்கிட்டு ராதாகிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிட்டு கூடவே இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள். Spiritual world means Bhagavan is enjoying with his devotees spiritual pastimes, complete enjoyment from morning to evening and all night. ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னா முழுக்க கிருஷ்ணர் அவரோட பக்தர்கள் கூட ஆன்மீக லீலைகள்ல பங்கெடுத்துட்டு இருக்காரு. நாள் முழுக்க இரவு நேரத்திலையும் கூட. So we know from Shastra that you can have 5 basic relationships with Krishna: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது சாந்த, தாஸ்ய, சாக்கிய, வத்சல்ய, மாதுரியா அப்படின்ற 5 விதமான உறவுகள் நம்ம கிருஷ்ணரோட வளர்த்து கொள்ளலாம். So here when spiritual manifested that beautiful lotus, the whole of the lotus, the center of the lotus, that is Nandagram. This is where we are now. இந்த ஆன்மீக உலகம் இங்க காட்சி கொடுக்கும் போது அந்த ஆன்மீக உலகத்தினுடைய மைய பகுதி தான் நந்தகிராம். அந்த பகுதியில தான் இப்ப நம்ம இருக்கோம். Nandagram is Nanda Maharaj's house. நந்தகிராம் என்பது நந்த மகாராஜருடைய வீடு. This is where Krishna and Balaram lived. அங்கதான் கிருஷ்ண பலராமர் வசிக்கிற இடம். This is the centers of all happenings around the Krishna. So this is the hub where all rasas serve. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. All 5 rasas are there from Nandagram
manifested here, and then from there it expands all around. இங்கதான் எல்லா விதமான உறவுகளும் சாந்த தாசிய சக்கிய வத்சல்ய மாதுரிய எல்லா உறவுகளும் இங்க இருந்துதான் தொடங்கி அந்த கிருஷ்ணருடனான அந்த உறவை வளர்த்து கொண்டு அவங்க சேவைகள் புரியுறாங்க. So around the Nandagram, there are 8 villages in 8 directions. North, Vishaka and Lalita's village on the east, Tunga Vidya, and like all the 8 principal gopis, they are born in 8 villages around the Nandagram. Just then you have first 8 petals around. இப்போ தாமரையோட அந்த மைய பகுதி இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி தான் வந்து இந்த நந்தகிராம்ன்றது. அதை சுத்தி 8 இதழ்கள் இருக்கிற மாதிரி 8 கிராமங்கள் இருக்கு. அந்த ஒரு கிராமத்திலயும் 2 கோபியர்கள், இப்ப உதாரணத்துக்கு வடக்கு திசையில இருக்கிற அந்த கிராமத்துல வந்து லலிதா விசாகா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி 8 கிராமங்கள்லயும் முக்கிய கோபியர்கள் இருக்காங்க. So you will see Nandagram is the top of the hill, and the Nanda Maharaj's house was on the top. And on the other side there is another hill where Rishabhanu Maharaj is there, and Radharani's house is there. இப்போ நீங்க நந்தகிராம் போகும்போது அது ஒரு மலை மேலே இருக்கும். மலை மேலே ஏறி நம்ம அங்கிருந்து பார்த்தோம்னா அந்த நந்தகிராம சுத்தி ஒரு பக்கம் வந்து ரிஷபானு மன்னருடைய வீடு இருந்த பர்ஷானான்ற அந்த மலை இருக்கும். அதை நீங்க பார்க்கலாம். Krishna takes every morning calves or the cows later from Nandagram all the way to Govardhan and goes all around Raja roaming with the cows and come back at night. காலையில கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார், அந்த பசுக்களை அழைச்சிட்டு மேய்க்கிறதுக்காக நந்தகிராம்ல இருந்து கோவர்தன் வரைக்கும் இந்த பிரஜமண்டல பகுதியில அவர் அழைச்சிட்டு போவார். So all his friends who live in Nandagram with him, all night they are waiting. Every 10 minutes they, when will go, when will morning come, we'll go with Krishna, when will morning come. There's no sleep, there's no tamas, there's no ignorance in spiritual world. They're always 24 night time they are thinking how they are playing with Krishna, in morning they just continue playing with him. This is spiritual world. இப்போ காலையில மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு மேய்க்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இரவுல அவங்க தூங்குறது கிடையாது. அங்க தூக்கம்ன்றதே கிடையாது. அவங்க இரவு முழுக்க எப்ப காலையில பொழுது விடியும் நம்ம காலையில கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து மாடுகளை மேய்க்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவங்க அதை பத்தியே நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. காலையில விடிஞ்ச உடனே அவங்க கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து அந்த லீலைகளை புரியுறாங்க. So hundreds of devotees in Dasya Rasa, they bring the water for Krishna's bathing, they wash his floor, they wash his clothes, bedsheets, they bring fresh clothes to Mother Yashoda to dress him and Rohini. There is so much activity early morning in Nandagram before Krishna leaves. கிருஷ்ணர் நந்தகிராமம் விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய செயல்பாடுகள் அங்க இருக்கு. நிறைய விதமான செயல்கள். இப்போ புது ஆடைகளை உடுத்திக்கிறதுக்காக ரோகிணி அம்மா கொண்டு வராங்க. யசோதம்மா ஏற்கனவே உடுத்திருந்த அந்த ஆடைகள்லாம் துவைச்சு போடுறாங்க. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்க நடக்கிறது. And every day gopis, Radharani from Barshana and her friends, every day they will find some excuse to come to Nandagram to see Krishna. கோபியர்கள் அதே மாதிரி வர்ஷானாவில இருந்து ராதாராணியும் அவங்க கூட இருக்க அந்த கோபியர்களும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு இங்க நந்தகிராமுக்கு வரதுக்கு பார்ப்பாங்க. Similarly, Krishna and his friends will find million excuses to go through Varshana somehow or other. One cow got lost, so we have to go this way to meet Radha and gopis. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் கோபுரங்களும் அதே மாதிரி தான். அவங்க மாடு மேய்க்க போகும்போது இது மாதிரி ஒரு மாடு காணாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ஷானா வரைக்கும் நாங்க தேடிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ஷானா பக்கமா போவாங்க. So here the key magic player, the spiritual potency to arrange pastimes between Radha Krishna, to arrange meeting, is Vrinda Devi. This is the temple of Vrinda Devi. And yeah. இப்போ இந்த மாதிரி ராதாவும் கிருஷ்ணரும் கோபியர்கள் இவங்க எல்லாம்
சந்திச்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஏற்பாட்டை செய்யறதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமா இருக்கவங்க விருந்தா தேவி. இப்ப நம்ம அந்த விருந்தா தேவியோட கோயில்ல தான் இருக்கோம். So Vrinda Devi is spiritual potency of the Lord, which is Leela Shakti, which manages all the pasanas of Radha Krishna, their meetings, their all kinds of arrangements. Everything is done by Vrinda Devi. இதுல விருந்தா தேவி கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக சக்தி, லீலா சக்தி. அவங்க தான் இந்த கிருஷ்ணர் ராதா சந்திப்பு, அவங்களுக்கான அந்த ஏற்பாடுகள், அந்த லீலைகளுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பொறுப்பேற்று அவங்க செயல்படுத்துறாங்க. If you noticed, you had darshan. Everybody took darshan. எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணீங்களா? விருந்தா தேவி தரிசனம். If you notice, in left hand, Vrinda Devi is holding a flower and one yellow parrot. நீங்க இடது கையில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பூ இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு கிளி இருக்கும். Yellow. மஞ்சள் நிறத்துல கிளி இருக்கும். Name is Daksha, and he is chief of all parrots who are just now flying around, because they send the messages to Radha Krishna, where to meet, how to meet, who is coming, who is not coming, watch out, Nanda Maharaj on the way, disappear. You know, all the things are done. இப்போ அந்த மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கிற அந்த கிளி தான் வந்து மற்ற கிளிகள் எல்லாத்துக்கும் தலைமையா இருக்கிறது. இப்போ இந்த கிளிகள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா சில செய்திகளை அவங்களுக்கு காட்டும். இப்போ இவங்க ராதாகிருஷ்ணர் சந்திக்க போறாங்க அப்படின்னா, அங்க நந்த மகாராஜர் வர்றாரு அப்படின்னா, அவர் வர்றாருன்ற அந்த செய்தியை வந்து அந்த கிளிகள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லும். So this is Krishna's pastime. This is spiritual world, and at least whenever we see Kili in Tamil Nadu, you can remember Vrindavan and Radha Krishna's pastime. இதெல்லாம் இங்க விருந்தாவனத்துல நடக்கக்கூடிய லீலைகள். நம்ம கிளி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி ராதாகிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாம் நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இது. Even Andal holds the parrot in her hand. நீங்க ஆண்டாள் கூட கையில கிளி வச்சிருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். Same reason, thinking of Vrindavan and Krishna. அதே காரணம் தான், அவங்களும் வந்து விருந்தாவனத்தையும் கிருஷ்ணரையும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்காக தான் அது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. So every day Krishna will take cows first on Pavan Sarovar, one huge lake there manifested in Nandagram bottom hill house. அந்த நந்தகிராம் கீழே அடிவாரத்துல பாவன சரோவர்னு ஒரு குளம் இருக்கு. அங்கதான் கிருஷ்ணர் முதல்ல மாடுகள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வருவார். And the lake was manifested by Krishna because Nanda Maharaj and Yashoda Maya, they wanted to go to pilgrimage to Ganga to take bath, to get purified. But they were little elder, so Krishna said, why to walk so much travel to Ganga? I'll pour Ganga here. So he manifested all the holy waters, the Ganga, Yamuna and Kaveri, all the rivers are here. It's called Pavan Sarovar, the purifying lake. அந்த பவன சரோவர் வந்து கிருஷ்ணரால தோற்றுவிக்கப்பட்டது. ஏன்னா நந்த மகாராஜ், யசோதம்மா இவங்க எல்லாம் வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்றதுக்காக போறதுக்கு திட்டமிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஏன் நீங்க அவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணி கங்கையில ஸ்நானம் ஆகணும், கங்கை இங்கேயே இருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் அவங்களை அழைச்சிட்டு வர்றாரு. அங்க கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடின்படி கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி எல்லா புனித நதிகளும் அந்த பாவன சரோவருக்கு அங்கேயே அவங்க காட்சி கொடுக்கறாங்க. அவங்க கங்கைக்கு தனியா போகாம இங்கேயே வந்து அவங்க ஸ்நானம் பண்றாங்க. So usually system is when pilgrimage comes to Nandagram, first they go to Pavan Sarovar, sprinkle water or take bath, and then we go to the darshan for Nanda Bhavan, Nanda Father's house. பொதுவா யாத்திரை வரக்கூடியவங்க முதல்ல அந்த பாவன சரோவர்ல போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தீர்த்தம் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நந்தகிராம்ல வந்து போய் தரிசனம் பண்ணுவாங்க. So yeah, we are going there, correct? Now we are going there. Take prasadam there. Hey, we will take prasadam also. Very one more lila pastimes manifested. Okay, so I request you go one more time for darshan, give little donation. Notice the Daksha parrot, and here also this is Gupta Sarovar. This is a secret meeting place of Radha Krishna arranged by Vrinda Devi. So both kundas sprinkle water on head over pranam and then we'll proceed. இப்போ இன்னொரு முறை நீங்க போய் தரிசனம் பண்ணுங்க.
நம்ம சொன்ன அந்த தக்ஷான்ற அந்த கிளி இருக்கான்னு பாருங்க. நன்கொடை கொடுங்க. கொடுத்துட்டு வந்து இங்கேயும் வந்து இது குப்த குண்டுன்னு இதுக்கு பேரு. இங்க இதுவும் பிருந்தா தேவியால ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு குளம். இது ராதாகிருஷ்ணர் ரகசியமா சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு இடமும் கூட. ஸோ அதனால இங்கேயும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தீர்த்தம் தெளிச்சுக்குவோம். वृंदा देवी की जय, श्री नंदग्राम धाम की जय, गौर प्रेमानंद।